Dr. Udayakumar dilahirkan di Padang Serai, Kedah dan merupakan anak kepada seorang pekerja ladang. Kehidupan beliau pada zaman kanak-kanak tidaklah mudah kerana ibunya meninggal dunia ketika beliau berumur 3 tahun. Sejak itu, beliau dibesarkan oleh neneknya di kawasan perlalangan. Walaupun menghadapi pelbagai kesukaran, beliau tetap berusaha meneruskan pendidikan dengan penuh semangat. Beliau mendapat pendidikan awal di SJKT Ladang Victoria dan seterusnya melanjutkan pelajaran di SMK Padang Serai. Minat beliau terhadap bidang seni telah berkembang sejak kecil. Minat inilah yang mendorong beliau untuk melanjutkan pengajian dalam bidang seni halus di Universiti Sains Malaysia sehingga ke peringkat ijazah sarjana dan sarjana PhD. Walaupun bidang seni menjadi minat utama beliau, Dr. Udayakumar juga mempunyai minat yang mendalam terhadap kesusastraan Tamil. Sejak muda lagi, beliau telah menulis puisi, cerpen dan pelbagai karya sastra. Malah sehingga kini beliau pernah menghasilkan lebih daripada 100 artikel dan lebih daripada 1000 puisi. Menariknya, perjalanan beliau dalam bidang penulisan bermula sejak zaman sekolah apabila beliau menulis karangan untuk sebuah ruangan khas dalam akhbar. Setiap karangan yang diterbitkan akan menerima bayaran sebanyak RM30 dan wang tersebut membantu beliau dalam kehidupan pada waktu itu. Dr. Udaya juga menceritakan bagaimana bidang kesusastraan membantu doktor dari segi pendidikan, di mana beliau menghabiskan pengajian beliau dengan menggunakan hanya duit yang beliau menang dalam pertandingan kesusastraan Tamil seperti puisi dan juga cerpen. Beliau menghabiskan pengajian beliau seperti degree, master dan juga PhD dengan menggunakan wang tersebut. அது வந்து கிடச்சி அதுக்கு பிறகு வந்து இன்னொரு போட்டியிலையும் கிடச்சி இன்னும் சில போட்டிகள் வந்து ரொக்கமாக தான் கிடச்சி. இப்போ தேசிய நிறுவன சங்கம் வந்து அவங்க அறவாரியம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் நடத்துவாங்க. அது வந்து பெரிய போட்டி, சிறுகதை பிரிவு, கவிதை பிரிவு, கதை பிரிவு அப்படின்னு. அதில் வந்து ஏற்கனவே நான் வந்து ஒரு 10 வருஷத்துக்கு மேலே நிறைய பரிசு எடுத்திருக்கேன். என்னோடய டிகிரி அந்த காசில் தான் முடித்தேன். என்னோடய முதுகலை படிப்பும் அந்த காசில் தான் முடித்தேன். என்னோடய பிஹெச்டி வந்து நான் அந்த பணம் தான் பயன்படுத்தினேன். இப்போனா பார்த்துங்க நாங்கள் எத்தனை இதில் பரிசு எடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வகையில் வந்து இலக்கியத்துறை வந்து எனக்கு நிறைய உதவி செஞ்சுருக்கு. Dulu beliau bekerja di sekolah rendah sebagai seorang guru. So beliau ada keinginan untuk menjadi sebagai seorang pensyarah. Untuk menjadi sebagai pensyarah, beliau bukan dapat secara senang.
beliau pergi ke Putrajaya Sepanyol 18 kali, kali ke yang 17 baru dapat. Maka pertama sekali beliau bekerja sebagai seorang pensyarah di Pulau Pinang. Lepas tu dapat di Sungai Petani. Beliau ada keminatan untuk menjadi sebagai seorang pensyarah yang cemerlang. Maka beliau buat persediaan untuk menjadi sebagai seorang pensyarah yang cemerlang. Beliau membuat persediaan untuk mendapat pensyarah cemerlang. Beliau buat banyak seminar, banyak pencapaian berbakat, menulis buku dan juga menunjukkan komitmen yang tinggi di institusi sebagai pensyarah. So, kalau dapat pensyarah cemerlang, gaji akan meningkat selama 6 tahun gaji akan dapat dalam setahun kalau kamu dapat anugerah pensyarah cemerlang. Last DG bagi beliau adalah sebelum bersara, iaitu DG 54. Lepas itu, sudah menjadi sebagai pensyarah cemerlang, beliau juga telah pergi ke sekolah SJKT untuk membuat bengkel berkaitan cara இந்த பாட புத்தகம் வந்து அப்படின்னு கேட்டால் எனக்கு சிறு வயதிலிருந்து ஆசை பாட புத்தகம். அதே வாய்ப்பாக வந்து கிடச்சி நம்ம வந்து ஏற்கனவே பேனல் எடுத்துருக்கோம். அதனால் வந்து சொன்னாங்க இந்த மாதிரி செமினார் வர வந்து தமிழ் மொழியில் இது வந்து எடுத்துருந்தா அப்படின்னு கேட்டாங்க. அப்போ தமிழ்ச்செல்வன் ஒருத்தர் இருந்தார், அவர் தான் நமக்கு வந்து அறிவு பண்ணிட்டு சொன்னார், நீங்கள் எழுதலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன செஞ்சோம், அதை வந்து எழுத ஆரம்பித்து சரியாக வந்தனால இதுவரை வந்து நம்ம சொன்ன மாதிரி 7 புத்தகம் வெளியிட்டு எல்லாமே பாட புத்தகம் அப்படின்னா அரசாங்கத்தில். இப்போ வந்து 4, 5, 6 3, 4, 5, 6 வந்து நாம் எழுதின பாட புத்தகம் தான் வந்து பள்ளியில் பயன்படுத்தி. அதோட இந்த பாட புத்தகம் பார்த்தோம்னாக்கா நம்ம செல்லில் வந்து அந்த கியூஆர் கோட் ஏர்போர்ட்டில் செஞ்சுருக்கோம். ஒரு படம் வந்து நீங்கள் ஃபோன் வச்சு பார்த்தாக்கா அந்த படம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து அனிமேஷனே விளையாடுற மாதிரி காட்டும். அந்த மாதிரி டெக்னாலஜி வந்து முதல்ல ஆரம்பிச்சது வந்து இந்த செடி புத்தகத்தில் தான். வேறு புத்தகத்தில் வந்து ஆரம்பிக்கலாம். அதுக்கு பிறகு தான் வந்து நம்ம மற்ற புத்தகத்தில் வந்து ஆரம்பித்தோம். அந்த வகையில் வந்து இந்த செடி புத்தகம் ஒரு சிறப்பு வாய்ந்த ஒரு புத்தகமாக நம்ம நாட்டில் வந்து பாட புத்தகத்தில் வந்து ஒரு சிறந்த ஒரு புத்தகமாக அதை வந்து எல்லோரு முறையிலையும் வந்து பயன்பாட்டுக்குரிய ஒரு புத்தகமாக இருக்குது. புத்தாக்கம் வந்து நம்ம நிறைய செஞ்சுருக்கோம். கல்லூரி அளவில் செஞ்சுருக்கோம். நம்ம வந்து அனைத்துலக ரீதியில் செஞ்சுருக்கோம். அப்போ நம்ம செஞ்சதில் வந்து ஒரு முக்கியமானது என்னன்னு கேட்டாக்க அந்த கோவில் பற்றி ஒரு என்ன சொல்ல ஒரு படைப்பு. அந்த படைப்பு என்ன செய்வோம்னா இது வந்து வித்தியாசமான படைப்பு. யாரும் இந்த மாதிரி செஞ்சதில்லை. வித்தியாசமான படைப்பு எப்படின்னு கேட்டாக்க அந்த கோவில் படத்தில் வந்து ஒரு சிப்ஸ் இருக்கும். அப்போ போடுறவங்க வந்து என்ன செய்வாங்க, அந்த கேலரியை பார்த்துட்டு வந்துடுவாங்க. இது அப்படி இல்லை, அல்லது படிப்பாங்க. கீழே என்ன இருக்குது, அது விளக்கெல்லாம் இருக்காது. அப்போ நம்ம என்ன சொல்ல வந்தோம், எதுக்காக இது படைக்க வந்தோம் அப்படின்னு நாங்கள் வச்சுருந்தோம். நீங்கள் ஃபோன் எடுத்துக்க அது வச்சுருந்தாங்க, அது படமாக வரும். அப்போ அதில் வந்து உள்ளுக்கு என்ன நடக்குது, ஏன் இது வரைஞ்சிருக்காங்க அப்படின்னு அது வந்து அந்த புத்தாக்கத்துக்கு தான் வந்து இன்னோவேஷனில் ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ் வந்துச்சு. இப்போ வந்து முதல்ல நான் கராத்தேல இருக்கிற என்ன செய்வாங்க, அவங்க வந்து
8 பேர் தான் எடுத்தாங்க. மலேசியா போகிறோம் அப்படின்னா மாநிலமாக நடக்கும். நம்ம டெஸ்ட் நடக்கும். நம்ம என்ன ஈடுபாடு இருக்கோம், குயிஸ் வைப்பாங்க, பிறகு பேசுறது டிபேட்டு, அந்த மாதிரி நிறைய ஆக்டிவிட்டி வைப்பாங்க. அதில் வந்து கடைசியாக நான் வந்து செலக்ட் பண்ணி என்னை வந்து ஜப்பானுக்கு அனுப்புனாங்க. ஜப்பானில் வந்து நம்ம வந்து இப்போ புக்கோக்கானாக்க அது வந்து எரிமலை இருக்கிற இடம். அங்கே போனோடனே 2 வாரத்துக்கு வந்து நம்மளுக்கு வந்து நல்லா கவனிச்சுக்கிட்டாங்க. ஜப்பானியர்கள் வந்து அந்த காலத்தில் வந்து மலேசியாவில் எப்படி ஆட்சி நடத்தினாங்க, அதனால என்ன பாதிப்பு இருந்துச்சு. சில பேருக்கு வந்து ஜப்பானியர்கள் பிடிக்காதுல்ல. அந்த பிடிக்காத பட்சத்தில் அவங்க என்ன செய்வாங்க, நாங்கள் நல்ல ஒரு எங்களுக்கும் அனுபவங்கள் காட்டுறதுக்கு தான் இந்த ப்ரோக்ராமாக வச்சுருந்தாங்க. ஆனால் எங்களை ரொம்ப பாசமாக பார்த்துக்கிட்டாங்க. அந்த மாதிரி அங்கே போயிருக்கேன். பிறகு வந்து உள்நாட்டு சில நிகழ்வுகள் வந்து கலந்துருக்கேன். இதன் வழி வந்து நிறைய வாய்ப்புகள் கிடச்சிருக்கு. நம்ம வந்து சொந்த அனுபவமாக பலருக்கு வந்து சேவை செய்யறதுக்கு. அதோடு வந்து எனக்கு இந்த அதுக்கு பிறகு வந்து கராத்தேல இருந்தப்போ எனக்கு வந்து பிஜிக்கு விருது கிடச்சி. பிஎன்ஆர் சங்கமரியாக வந்து மாநில சுல்தானிகள் வந்து கிடச்சி. இந்த விருதுன்னு சொல்லக்குள்ள வந்து அடுத்த விருது வந்து என்னோட கல்வி. நான் வந்து ஆய்வு செய்வேன், பிறகு ஆய்வு கட்டுரை செய்வேன். இதெல்லாம் செய்யக்கூட நம்ம என்ன செஞ்சோம், அந்த இதெல்லாம் அடிப்படையில் வந்து அவங்க வந்து நம்மளுக்கு வித்தா சிம்மர்லாம் கிடக்கு. வித்தா சிம்மர்லாம் கிடக்கு அடுத்து வந்து எனக்கு வந்து இந்த கல்வித்துறையில் மறுபடியும் அது வந்து ஐபிஜி இருக்கும்போது கிடச்சி. ஆலி மருத்துவத்தை கிடக்கச்சு ஏஎன்கே கிடச்சி. இந்த 3 விருது வந்து எனக்கு கிடச்சி. என்னோட ஆசை வந்து முதல்ல வந்து ஆசிரியராக ஆகணும்னு இல்லை. எனக்கு வந்து தொலைக்காட்சி துறையில் வந்து நான் வந்து இருக்கணும் அப்படின்னா தொலைக்காட்சி துறை அப்படின்னாக்க நாடகத்துறையில் இருக்கணும் அப்படின்னு அதை முன்னிட்டு தான் என்ன செய்வேன், டிகிரி எடுத்தேன்ல யூஎஸ்எம்ல. அப்போ வந்து என்னோட செகண்ட் படம் வந்து நாடகத்துறையில் இருக்கும்போது நான் அங்கேயே வந்து ஒரு 52 வாரம் ஒரு நாடகம் செஞ்சாங்க, ட்ராமா செஞ்சாங்க டிவிக்கு. அதில் வந்து கலந்த மக்கள் அப்படிங்கிற 52 வாரம் நடிச்சிருக்கேன். அதன் பிறகு மேடை நாடகம் வந்து நிறைய நடிச்சிருக்கேன். நம்ம இப்போ வளர்ந்து வர இளைஞர்கள் என்ன சொல்கிறோம்னா, அவங்க வந்து படிக்கிறது நம்ம குறைஞ்ச விஷயம் இல்லை. அவங்க வந்து நம்ம எழுத்தாளர்களுக்கு பண்ணுற அந்த ரீதியில் வந்து நம்ம சொல்லுவாங்க, படைப்புகள் வந்து நிறைய வரணும். கதை புத்தகம், கவிதை புத்தகம் எல்லாம் வரணும். ஏன் வரணும் அப்படின்னாக்க அதெல்லாம் இல்லைனாக்க இப்போ